اللہ تعالیٰ نے بدر کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں حالانکہ تم کمزور تھے۔ بندہ مومن خود سے کوشش کر کے، اچھی منصوبہ بندی کر کے، اچھی پلاننگ کر کے بھی اتنی دیر تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جن لوگوں کے شامل حال ہوتی ہے وہ بظاہر کمزور بھی ہوں، بظاہر بہت لمبا چوڑا تعارف نہ بھی رکھتے ہوں، بظاہر کوئی بہت بڑی افرادی قوت بھی ان کے پاس نہ ہو، لیکن اللہ کی مدد اگر انہیں شامل ہو تو پھر کسی میدان میں وہ پیچھے نہیں رہتے، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی مدد کیسے ملتی ہے؟ کون سے ایسے کام کیے جائیں، کون سے ایسے اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت بندے کے شامل حال ہوگی؟ تو بنیادی طور پر تو دو باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ دو چیزیں کسی شخص میں اگر پائی جاتی ہیں تو اسے تائید الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ دو بنیادی چیزیں، ایک ایمان کامل کی دولت اور دوسرا اخلاص کے ساتھ جد و جہد کوشش۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی مدد انسان کو دلاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح اور بڑا واشگاف انداز میں اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ تم نے گھبرانا ہے، نہ غم زدہ ہونا ہے، غالب تم ہی آؤ گے، غلبہ تمہارے نصیب میں لکھا ہے، شرط صرف اتنی ہے ان کنتم مومنین، اگر تم کامل مومن ہو تو۔ اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ملے گا، فتح تمہیں ملے گی، مدد تمہاری کی جائے گی، شرط یہ ہے کہ تم کامل مومن ہو۔ اور دوسرا فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ضرور انہیں رستہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو کامل ایمان انسان کے پاس ہو، دوسرا اس میں جد و جہد ہو، ہمت ہو، کام کرے، کوشش کرے، بڑی جلدی تھک نہ جائے، بڑی جلدی ہار نہ مان جائے، بڑی جلدی گھبرا نہ جائے، بڑی جلدی وہ فیصلے کرنے میں تیزی نہ دکھائے، اس کے مزاج کے اندر جد و جہد ہو، کوشش ہو، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال کرے گی۔ تیسری بات جس سے اللہ کی مدد انسان کو ملتی ہے وہ اخلاص ہے۔ جو لوگ ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں وہ تو دولت اور شہرت کے رستے پہ ہوتے ہیں، اقتدار کے رستے پہ ہوتے ہیں، راہ خدا پہ تو ہوتے ہی نہیں۔ تو راہ خدا پہ جو لوگ ہوتے ہیں انہیں مدد نصیب ہوتی ہے، اس کے لیے اپنی نیتوں اور اپنے ارادوں کو ٹھیک رکھنا، اپنی نیتوں کا وضو رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے انہیں اللہ کی مدد ملتی ہے۔ جو ریاکار ہوتے ہیں، تصنع بناوٹ والے ہوتے ہیں، وہ تو صرف ماحول کے اندر اپنے حق میں رائے قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو مدد الہی کیسے ملے گی؟ چوتھی بات یہ ہے کہ مدد ملتی ہے نماز پڑھنے سے، اور مدد ملتی ہے صبر کرنے سے۔ جلد بازوں کو، بے صبروں کو، کم ہمتوں کو مدد نہیں ملتی۔ جو حکمت سے زیادہ جذباتیت کے قائل ہوں، تدبر اور فہم و فراست کی بجائے جلد بازی ان کا مزاج ہو، ان کو مدد کیسے ملے گی؟ آپ میں ٹھہراؤ ہو، حوصلہ ہو، صبر ہو تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی مقدس سیرت پاک کو دیکھیں، کوئی بھی وقت آیا تو حضور نے نماز پڑھی، چاند گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، بارش نہیں ہوتی، زیادہ ہو رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں، کوئی بھی موقع آیا ہے تو اللہ کے رسول نے مصلی بچھا لیا،
नफल पढ़ें, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दें, मेहनत भी करें और साथ नफल नमाज अदा करें और सब्र रखें। सब्र तो इतनी बड़ी नेमत है कि इन्नल्लाह माअस साबिरीन। सब्र करने वालों को निरी मदद ही नहीं मिलती, सब्र करने वालों को तो खुदा मिलता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो ये काम करेंगे तो अल्लाह की मदद मिलेगी। फिर अल्लाह की रहमत और मदद मिलती है जिक्र करने वालों को। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब लोग जिक्र करने के लिए बैठते हैं तो अल्लाह की रहमत उन्हें घेर लेती है, फिर मदद मिलती है, रहम होता है दुरूद पाक पढ़ने वालों पर। एक बार तू मेरे महबूब पर दुरूद पढ़, तेरे ऊपर 10 रहमतों का नुज़ूल किया जाएगा। कानून खुदाबंदी ये है कि तू एक बार महबूब पे दुरूद पढ़, तेरे 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, तेरे 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे। तो पढ़ें दुरूद, रहमत इलाही में नहा जाएंगे और फिर अल्लाह की मदद उन लोगों को हासिल होती है जो अल्लाह की मखलूक पर रहम करते हैं। मखलूक खुदा पर जितना दिल बंदे का नरम होता जाए, रहम वाला होता जाए, उतनी उसे अल्लाह की मदद मिलती जाती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम अल्लाह की मखलूक पे रहम करो, अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। अल्लाह तुम पर रहम करेगा, तुम मखलूक खुदा पे रहम करो। तो ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंसान को अल्लाह की मदद मिलती है। इनको अपनाया जाए, इनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाला जाए, मदद इलाही नसीब हो जाएगी। एक छोटा सा पहलू दूसरा भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। जिस तरह कुछ चीज़ों से अल्लाह की मदद और रहमत हासिल होती है ना, इसी तरह कुछ काम करने से अल्लाह नाराज़ हो जाता है, उससे मदद इलाही दूर चली जाती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब लोग अल्लाह की याद से मुंह मोड़ते हैं ना, तो अल्लाह फरमाता है, वमन अरादा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दनका। अगर तुम मेरी याद से मुंह मोड़ोगे तो मैं तुम्हारे लिए ज़िंदगी तंग कर दूंगा, तुम्हारी मईशत तंग हो जाएगी अगर तुमने मेरी याद से मुंह फेर लिया। अल्लाह के जिक्र से और उसकी याद से मुंह फेर कर फ़कत अपने बाजू की कुव्वत पर भरोसा करना, ये कोई अक्लमंदी और दानशमंदी की अलामत नहीं है। दूसरी बात याद रखें, जो लोग बेयकीन होते हैं ना, यकीन की दौलत जिनके पास नहीं होती, उनके पास भी अल्लाह की मदद नहीं होती। अल्लाह की मदद तो यकीन वाले लोगों को मिलती है। जिन लोगों का यकीन मजबूत होता है ना, उनको मदद मिलती है। और फिर जो मुस्तकिल ड्यूटी करते हैं, मुस्तकिल थोड़ा सा काम करने के बाद जो थक जाए, थोड़ी सी कोशिश के बाद जो परेशान हो जाए, उन लोगों को अल्लाह की मदद नहीं मिला करती। अल्लाह की मदद उन लोगों को मिलती है जो मुस्तकिल कोई काम करते हैं, जो कोई ड्यूटी करते हैं, जो कोई काम सर अंजाम देते हैं। इसी तरह जो लोग मुस्तकिल काम करते हैं उन्हें मदद मिलती है। जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते उन्हें अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन लोगों ने कहा अल्लाह हमारा रब है, फिर वो उस पर डट गए, ये वो लोग हैं जिनकी मदद के लिए अल्लाह फरिश्तों का भी नुज़ूल फरमा देता है। अल्लाह फरिश्तों का नुज़ूल कर देता है इन लोगों के। तो मुस्तकिल काम करने से अल्लाह की मदद मिलती है। तो जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो इससे माज़अल्लाह महरूम हो जाते हैं। फिर जुल्म से अल्लाह की मदद रूठ जाती है। जब लोग जुल्म और ज़्यादती करते हैं फिर उन्हें अल्लाह की मदद नसीब नहीं होती। किसी मुआशरे में भी अगर जुल्म आम हो जाता है तो वहाँ से रहमत इलाही रूठ जाती है। फिर इसी तरीके से जो लोग तसन्नो करते हैं, रियाकारी करते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन कुछ लोगों से फरमाएगा, उनसे जाके अजर मांगो जिन्हें दिखाने के लिए तुमने अमल किए थे, मेरे लिए तो किए ही नहीं। अल्लाह की मदद रूठ गई, नाराज़ हो गई। तो ऐसे लोगों से भी मदद इलाही नाराज़ हो जाती है। फिर रिस्क हराम के जो लोग आदी हो जाते हैं, हराम के, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक शख्स दूर से आया है, लिबास उसका आटा फटा है और वो देर से कह रहा है या रब या रब या रब। तो फरमाया जी जितनी देर मर्जी दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। ये रहमतल लिल आलमीन मांगो, हुजूर क्यों कबूल नहीं होगी? तो करीम फरमाते इसलिए कबूल नहीं होगी कि इसने जो खाया है वो भी हराम पैसों का है,
جو پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو پیا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ تو رزق حرام جن لوگوں کے وجود کا حصہ ہوتے ہیں، جن کی معیشت کا حصہ حرام ہوتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو مدد الہی ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی بارگاہ سے جڑ جاتے ہیں۔